गुड मॉर्निंग एवरीवन। अज का साडा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। सोल ट्रेडर दे विच आपां सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाने हैगे, सिर्फ एक, क्योंकि वो सिर्फ एक ही परसन होंदा जो बिजनेस नूं चलाउंदा हैगा, तां सिर्फ एक ही अकाउंट बनदा हैगा। बट इन पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स सारिਆਂ ਦਾ ही आपां एक सैपरेट अकाउंट खोल देंगे उन्हां दे नेम्स ते। सपोज करो कि पार्टनरशिप दे विच 3 पार्टनर्स नेगे ए बी और सी। अगर आप उन्होंने कैपिटल अकाउंट्स बनाने ने तो आप सैपरेटली 3 अलग अलग अकाउंट्स बनावांगे। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। वट इज़ शेयर ऑफ कैपिटल? कैपिटल्स का हर पार्टनर्स के लिए कितना शेयर होएगा? ये है कि 3 पार्टनर्स ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लेट्स सपोज कि ए ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, बी ने 50,000, सी ने 30,000, तो पार्टनरशिप की जी टोटल कैपिटल है वो कितनी होएगी? 1 लाख रुपया। कैपिटल है कि कैपिटल इज़ ए अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स इन द बिजनेस। तो पार्टनरशिप की इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कैपिटल कितनी हुई? 1,80,000। नैक्सट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के टाइम तो तुसी 3 फॉर्म्स दे विच अपनी कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते होगे। कैश के अकॉर्डिंग एसट्स इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर गुडविल। पार्टनर्स जो भी बिजनेस के आते हैं तो कैश, एसट या गुडविल तिना दे विचों कोई भी एक चीज़ या फिर तिन्ने ही लैके ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का कितना शेयर्स देंगे, मीनस एक पार्टनर कितना इन्वेस्ट करेगा, यह डिसाइड होएगा म्यूचुअली। वो अपनी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। शेयर किस तरह हो सकते हैं? इक्वल रेशो हो सकती है कैपिटल्स की, या फिर प्रॉफिट रेशो हो सकती हैगी, या फिर सम अदर रेशोज। मीनस अगर 3 पार्टनर्स नेंगे तो वह ज़्यादा फिर 1 लाख रुपया मतलब इक्वली ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग, या फिर किसी होर के अकॉर्डिंग। एवें भी हो सकता है कि एक पार्टनर आगा वो इन्वेस्टमेंट ना ही लैके आवे, विदाउट एनी कैपिटल वो बिजनेस के विच आ सकता है। ये डिसाइड करेगी कि उन्होंने डीड के विच की लिखा होयागा। लेट्स सपोज कि पार्टनर्स नेंगे अपने कोल 2, ए और बी। ए ने इन्वेस्टमेंट की हैगी 8,000 की, तो बी ने इन्वेस्टमेंट की है कैपिटल 10,000 की। तो इसकी जर्नल एंट्री किद्दां पाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए ने इन्वेस्टमेंट की है 8,000, बी ने इन्वेस्टमेंट की हैगी 10,000 की। तो टोटल बिजनेस के विच कैश कितना आएगा? 18,000। तो बिजनेस की जी कैपिटल आ गई वो टोटल कितनी हो जाएगी? 18,000। नैक्सट है कैपिटल अकाउंट्स किमें बनते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स की होएगा। पार्टनरशिप के विच तुसी कैपिटल अकाउंट्स नूं 2 तरीके नाल बना सकते होगे। सब तो पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट, नैक्सट है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों के विच कोई भी हो सकता है जो तुसी बना सकते होगे। इन केस कैपिटल अकाउंट इज़ फिक्स, सपोज करो कि तुसी जिहड़ी कैपिटल आ तुहाडी फिक्स आ गई, फिक्स है तो ओपनिंग बैलेंसिस ने जिहड़े ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस रिमेन्स अनचेंज। जे तुसी फिक्स कैपिटल अकाउंट लैके चल रहे होगे तो जिहड़ा उन्हां दा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस वो दोनों ही की होणगे? रिमेन्स अनचेंज। मीनस दोनों ही की रहणगे? सेम। मतलब 1 अप्रैल नूं और 31 मार्च नूं फाइनैंशियल ईयर्स दे दोनों ही की रहणगे? सेम। मीनस तुहाडी कैपिटल दे विच कोई चेंज नहीं आएगा। बट सम एडिशनल पार्ट्स नेगे जिन्हां दे विच तुसी तुहाडी जिहड़ी फिक्स कैपिटल आ गई वो चेंज हो जाती हैगी। वो 2 केस नेगे वैन कैपिटल अकाउंट इज़ चेंजड। चाह तो तुसी अपनी एडिशनल कैपिटल लैके आ रहे होंगे बिजनेस दे विच, मीनस तुसी नवीं कैपिटल इंट्रोड्यूस की हैगी, या फिर अपनी कैपिटल नूं तुसी की कर रहे होंगे? विदड्रॉ कर रहे होंगे। तो उस टाइम के उपर तुहाडी जिहड़ी फिक्स कैपिटल अकाउंट आगा उसका बैलेंस आगा जिहड़ा वो चेंज हो जाएगा। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ विद इन द फाइनैंशियल ईयर नवीं कैपिटल लेके आए होंगे, या फिर तुसी अपनी कैपिटल नूं की करा रहे होंगे? विदड्रॉ करा रहे होंगे। तो उत्थे की होएगा? बैलेंस चेंज होएगा। अगर तुहाने कुछ भी चेंज नहीं किया हैगा, लेट्स सपोज कि वो 1 लाख आ गई, तो वो 1 अप्रैल नूं और 31 मार्च नूं 1 लाख ही रहेगी। लेकिन अगर तुसी कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाती, मीनस तुसी 10,000 नवीं लेके आए होंगे, तो जिहड़ी कैपिटल का बैलेंस हैगा वो 1 अप्रैल नूं कितना होएगा?
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿन 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ 1,10,000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਵਿਦਡ੍ਰॉ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, 10,000 ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਾ ਵਿਦਡ੍ਰॉ, ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 90,000। ਇਹ ਦੋ ਕੇਸ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਦਡ੍ਰॉ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਉਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਫੀਸ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬੋਨਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਣਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ? ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਗਈ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਓਕੇ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ? ਓਪਨਸ ਵੈਨ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਫਿਕਸ। ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਫਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਫਿਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹ ਮੇ ਬੀ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਫਰਮ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ? ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਬਿਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਸਟ ਸਾਈਡ। ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਦਾ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਟ ਸਾਈਡ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੈਸੀਮਨਸ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ, ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰੋਡ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 50,000 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਮੀਨਸ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਡ੍ਰॉ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, 1 ਲੱਖ ਔਰ 50,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈਗੀ 1 ਲੱਖ, ਸੌਰੀ 10,000, ਬੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 10,000 ਵਿਦਡ੍ਰॉ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ 40,000 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵਿਦਡ੍ਰॉ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੇਮ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇਗੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ। ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਬੋਨਸ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡੈਬਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਰਾਇੰਗਸ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ, ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ।
ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਏਗੀ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਫੀਸ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਗੁੱਡਵਿਲ, ਡਰਾਇੰਗਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਡੂ ਨਾਟ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਆਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੇਮ ਪਰਫਾਰਮਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੈਲਰੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਵਿਦਡਰੋ ਕਰਵਾਇਆ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਰਾਇੰਗਸ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗਸ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੈਬਿਟ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।